श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटे कोटे प्रणाम। गत अध्याय आम गीता पर आलोचना करुले गोटे आपणकर 46 पटर गोटे प्रथम श्लोक बाहरी आसला जदेव दस्ना जगत अपसुतं दस्ना सुतं निर्गुण निर्विकल्पं जतर्वभूतात्मक निर्विकारं तस्मै गुरुव प्रणमामि नित्यं। आउ तापर से कौन कहते आम देखिकी पढ़ी तार अर्थ टे बुझा जदेव दस्ना जगत अपसुतं दस्ना सुतं निर्गुण निर्विकल्पं जतर्वभूतात्मक निर्विकारं तस्मै गुरुव प्रणमामि नित्यं। भगवान कृष्ण अर्जुन कहते सर्वभूत सर्वभूतात्मा पंचभूत मो शरीर बास कर मो शरीर से उत्पन्न हुए तेणु अच्युतानंद 46 पटार लिखिं तामान से ज्ञान से जानी तामान से भगवान कृष्ण अवतार थे। मुझे कही आसी अच्युतानंद जो मालिकार समस्त विचार कर तत्वबंधन कहते रामचंद्र को जे मुझी राम थी कृष्ण अभी मुझे कण कि तमें आगुरी से रुद्र थे ना से ब्रह्म को आसबे छाड़ू आम से पद किना आउ टे आगू देखा से कौन कहते पदे जदेव खं व्यापतराचरम जदबुद्धि रूपे तदंत गानां जतर्वभूतात्मक जतर्वभूत शक्ति यथर्वभूते तस्मै गुरुव प्रणमामि नित्यं। न ज्ञानतोतं न पाणिपाऊ न तास्य दुष्टि न तनाद बिंदु न पंचभूतात्मक सर्वदर्शी तस्मै गुरुव प्रणमामि नित्यं। से कहते सकल सचराचर जगतर व्याप्ति अच्छी किए कहते ना निराकार विष्णु कहते से निराकार विष्णु को ध्यान कर लिखिं से गुरु बोली मानुंट सर्वदा रुचनाथ मात्रा मुद्ना दल प्रणम रूप सहस्रं नित्यस्थित ज्योतिपुरपदित रासकृत आद्याशक्ति युक्त प्रणव मुझे बुझे आसी प्रणव जो हूँ ओंकार से आम हृदय पद्म आस्ते आस्ते प्रस्फुटित होगी उठू से भी से कथा से कहते जे सर्वदा रुचनाथ मात्रा मुद्ना दल प्रणव रूप मुद्ना दल मुद्रा कहते आमर जो मुद्रा कहुए हूँ छाती से से प्रणवर उत्पन्न से आसूची केमी उत्पन्न होती आपण कहीदे ओंकार जो ध्वनि आप आसुँच से ओंकार ध्वनि से उठिकी जाऊँगी सुंदर सुंदर तथ्य ज्ञान मोर ये चैनल माध्यम आपरे मुझे सर्टकट से गीतटा शोकटा बाहरला कहीदेली आ से कौन कहते आम जो देखुं मुद्रा दल प्रणव रूप सहस्रं नित्यस्थित ज्योतिपुरपदित रासकृत आद्याशक्ति युक्त निर्वाचिनी अक्षर अक्षर त्वतं ब्रह्मा देवतं सुरमुनि पूज्यं तमादं बीजं क्षिति सृष्टि पालनं संरत्व प्रणमामि नित्यं। हे प्रभु हे ठाकुर हे अनाकार ब्रह्म तमें सतरातर जगतर व्याप्त सतरातर जगतर सबकि निर्वाचिनी अक्षरम अक्षर त्वतं मुझे कही अक्षरम अक्षरम नास्ति नास्ति महान मूल शोधि नास्ति पुरुषा दुर्गुणा जा जगत श्रेष्ठ दुर्लभ से भी कहते अच्युत स्वयं कहते कौन कहते तमादं बीजं क्षिति सृष्टि पालनं संरत्व प्रणमामि नित्यं। तुम्हें ये क्षिति तुमर जो बीज आम ताकर से जो पावर एनर्जी ताको से बीज बीजं कहते तमादं बीजं क्षिति सृष्टि पालनं संरत्व प्रणमामि नित्यं। तुम्हें क्षिति कर सृष्टि करुच पुणी पालन करुच पुणी तुम्हें संहार करुच संहार कर्ता ये शरीर को जमी करुच विश्व ब्रह्मांड को भी सेमती तुम्हें परिचालन करुच। तेणु ससागरा पृथ्वीर मानचित्र यदि आप देखा पाए मुझे सब एकाक्षर उपर कही आसी से एकाक्षर उपर भी आप देखिए सारा पृथ्वीर मानचित्र भी भितर रही आ भाषागत भी भितर रही तीनटा मेन मेन भाषा आप देखिए गोटे इंग्लीश भाषा गोटे उर्दू भाषा गोटे ओडिया भाषा संस्कृत भाषा ओडिया भाषा संस्कृत अवंत होती गोटे 26 अक्षर पाठ गोटे 33 अक्षर पाठ गोटे 50 अक्षर पाठ आप से एकाक्षर उपर देखिपारे मुझे आपको आउ थे एकाक्षर देखे दूसरी से एकाक्षर लिखा सूत्र अच्छी किंतु अभिकार जो लेखकार मैंने तो लिखुंट मुझे जन को प्रश्न करी तमें ये दक्षिण पटर ये पदिकाटा आनिल केमी कौटू आसला सी किपर आसला
ତାର ମାତ୍ରା କାହିଁ ଆଉ ଉତ୍ତର ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ବାହାରି ଆସିଛୁ। ଆଜି କହିଦେଲି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲେ ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କଲେ ବହୁତ ଉପକାର ଲାଗିବ। ସେଇ କଥା ପଦେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ବାହାରିକି ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଦେ କହିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେପଟର ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ମୋର ଯଦୁକୁଳ ଥିବା କରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ କରିବାର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଲେ। କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଗଲା ଲାଗିକି ଡିଲେଟ୍ କଲେ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଘରେ ବସିଛି, ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଛି, ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି। ତାକୁ କହିଦେଲି, ସେ ତା କାମ ସେ କଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଘାତ ଆଗରୁ ଅଜ୍ଞ ଲୋକ, ଅଜ୍ଞ ବି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବାଲିକର କଣିକାଏ ନୁହଁ। ଯାହା କିଛି କରେ ସେଇ କରେ, ଆଉ ସିଏ ମୋର ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମାନିଛି, ତାର ସେବା ସୁଶା ସେମିତି କରୁଛି, ତାକୁ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ନା ମୋ ପଇସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତ ପଇସା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରିକି ଆଜି ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, 30-35 ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ 1976 ମସିହାରେ। ମୋ ଘରେ ଆସିକି ସ୍କୁଲ ମାନେ ସବୁ ଡାକୁଥିଲା ସବୁ ଟିଚରସିପ୍ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଟପର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ମୋର ତା ପାଖରେ, ସଂସାର ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ତୁ ଥିଲୁ କୋଉଠି, ଆସିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ବି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିଛି, ମୂଳରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ସେ ଆଦି ଶାଳାଗ୍ରାମ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ବି ଆସିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଶିବ ବି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଏ ଯୁଗରେ ଆସି ପାଇଛି, କାହିଁ କହିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାକୁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ବି କୁହେ ଚାରି ଯୁଗର ଅବତାର ନାଇକି, 4 ଯୁଗରୁ 3 ଯୁଗ ସେ ବିତି ଯାଇଥିବ, 4 ଯୁଗ ତାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଯୁଗ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲେ ଶୁଣିପାରିବେ, ଆଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ରଖିଦେଇକି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଭୋଗ କରିଦେଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ହବନି। ସେ ବ୍ରହ୍ମମୟ, ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ମମ ପ୍ରାଣ ଇହ ପ୍ରାଣ, ତମ ପ୍ରାଣ ମମ ପ୍ରାଣ। କାରଣ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମୁହଁଟା ଧୋଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଜଳଖିଆ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତ ତା ପାଖରେ ଆସିବ। ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ତା ଆତ୍ମା ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପଶିବ। ଇଏ ସନ୍ଧି କଥା କିଏ କାହାକୁ କୁହନ୍ତିନି, ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଲି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ। ତାଙ୍କର ସେମିତି କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳା। ଆପଣ ତ ଅବିକା ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଆଇଲେ, ଖୋଲିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କଲେ, କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେବ, ଗୋଟେ ନିଆଁ ଘୁଣ୍ଟା ଦେଇଦେଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କର୍ପୂର ଆଳତୀ କଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଠାକୁର, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଳତୀ ବୁଲେଇଲେ। କିରେ କ'ଣ ତମେ ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇବ, ତମେ ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ଘଷିବ, ତମେ ଉଠିକି ଜଳଖିଆ କରିବ, ତାପରେ ତମେ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ। ତମେ ଆଇଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆଗରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଇଗଲା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଇଗଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସିଏ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି? ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଅ, ତାଙ୍କର ସେବା କର, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଳତୀ କର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ସେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଯେଉଁ ଚଳଣିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ ଚଳୁଥିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଚଳଣିରେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ ଚଳୁଥିବୁ। ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ଧତି ସିଷ୍ଟମ ଏଇଆ, ଏ ପଦ୍ଧତିରେ କରିବ, ସେ ପଦ୍ଧତି ଜ୍ଞାନ ସେ କାହାକୁ ଦେବନି। କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ, ସେ ତା ପାଖରେ ସେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ରଖିଥିବ ସବୁବେଳେ। କ'ଣ ସେ ସବୁ ଚାବି କାଠି ଦେଇଦେବ ନା କ'ଣ? ସବୁ ଚାବି କାଠି ଦେଇଦେଲେ ତମେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ରଖିବ? ଟିକେ ଟିକେ କରି ତ ପୃଥିବୀର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପୃଥିବୀକି ତିଆରି କରି ରଖିଛି, ଏ ମାଟିକି ତିଆରି କରିଛି, ଏ ଜଳ ହଉ ତଳ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ତିଆରି କରିଛି। ତମେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛ।
ଏତିକି ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କହିବା।